वासुदेवाय। जय राधा माधव जय कुंज विहारी। जय राधा माधव जय कुंज बिहारी। जय राधा माधव जय कुंज विहारी। जय राधा माधव जय जय कुंज कुंज बिहारी। गोपी जन वल्लभ जय गिरिवराधारी। जय गोपी जन वल्लभ जय जय गिरिधारी। जय गोपी जन वल्लभ जय गिरिवराधारी। जय गोपी जन वल्लभ जय जय गिरिधारी। यशोदनन्दना व्रज जनरञ्जना। यशोदनन्दना व्रज व्रज जनरञ्जना। जनरञ्जना। जया यमुनतीरा वनचारी। जया यमुनतीरा वनचारी। जया राधा माधव जया कुंज विहारी। जय राधा माधव जया जय कुंज कुंज बिहारी। हरे कृष्ण कृष्ण हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे हरे राम 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 हरे राम हरे। हरे हरे। हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे कृष्ण हरे 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 राम हरे हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण हरे हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे हरे हरे। हरे 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 राम राम हरे राम 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 हरे राम हरे हरे। हरे हरे कृष्ण 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे कृष्ण हरे 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 राम हरे हरे राम 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 हरे हरे। हरे। प्रेम ध्वनि। जय ओम विष्णुपाद परमहंस परिव्राजकाचार्य अष्टोत्तर शत श्री श्रीमद एसी भक्तिवेदांत स्वामी प्रभुपाद की जय। जय जय ओम विष्णुपाद परमहंस परिव्राजकाचार्य अष्टोत्तर शत श्री श्रीमद भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी महाराज प्रभुपाद की जय। जय जय अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। जय जय नामाचार्य श्रील हरिदास ठाकुर जय की जय। जय प्रेम से कहो श्री कृष्णा चैतन्य प्रभु नित्यानंदा श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद की जय। जय श्री श्री राधा कृष्ण गोपी गोपीनाथ श्याम कुंद राधा कुंद गिरि गोवर्धन की जय। जय जय वृंदावन धाम की जय। जय जय मायापुर नवद्वीप धाम की जय। जय जय मथुरा धाम की जय। जय जय द्वारका धाम की जय। जय जय जगन्नाथपुरी धाम की जय। जय जय गंगा माई की जय। जय जय यमुना माई की जय। जय जय भक्ति देवी की जय। जय
जय तुलसी देवी की जय। जय जय समाहित भक्त वृंद की जय। जय जय गौ प्रेमानंदे हरि 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 बोल। बोल। हरि बोल। श्री गुरु गौरांग विजेताम मंगलाचरण। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुर्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरुं श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादां सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च नमो ओ विष्णुपादाय कृष्णप्रस्थाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिन् इति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवी गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात्यदेशधारिणे। नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नाम्ने गौरत्विषे नमः। हे कृष्णा करुणा सिंधो दीनबन्धो जगत्पते गोपेशा गोपिका कान्ता राधा कान्ता नमोस्तुते। तप्त काञ्चन गौरांगी राधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिय। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे हरे। जय जय श्री चैतन्य जय नित्यानंद जय अद्वैता चंद्र जय गौर भक्त वृंद। जय जय श्री चैतन्य जय नित्यानंद जय अद्वैता चंद्र जय गौर भक्त वृंद। जय जय श्री चैतन्य जय नित्यानंद जय अद्वैता चंद्र जय गौर भक्त वृंद। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। नष्टप्रायस्वरभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवदत्युत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नैष्टिकी। कृष्णाय वासुदेवाय देवकीनन्दनाय च नन्दगोपकुमाराय गोविन्दाय नमो नमः। मूकं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपादमहं वन्दे परमानन्दमाधवम्। हरे कृष्ण प्रभु जी, हरे कृष्ण माता जी, दंडवत प्रणाम अंदर। हरे कृष्ण प्रभु जी, हरे कृष्ण माता जी, धन्यवाद प्रणाम। हरे कृष्ण। या नेक्स्ट हरे कृष्ण प्रभु जी, मेरे प्रभु। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। अकामः सर्वकामो वा अकामः सर्वकामो वा मोक्षकामावुदारधीः मोक्षकामावुदारधीः तीव्रेण भक्तियोगेन तीव्रेण भक्तियोगेन यजेता पुरुषं परम्। यजेत पुरुषं परम्। हरे कृष्ण। పవిత్ర మాతలున్నారా మాతాజీ? హరే కృష్ణ మాతాజీ. రాలేదట్టుంది మాతాజీ. చదువుతాం. ఓం నమో భగవతే వాసుదేవాయ. అకామ సర్వకామో వా సర్వకామో మోక్షకామావుదారధీః మోక్షకామావుదారధీః తీవ్రేణ భక్తి యోగేన తీవ్రేణ భక్తియోగేన యజేతా పురుషం పరం. యజేత పురుషం పరం. హరే కృష్ణ ప్రభు.
ఓం నమో భగవతే వాసుదేవాయ. అకామ సర్వకామో వా మోక్షకామా ఉదారదీః. తీవ్రేణ భక్తి యోగేన యజేత పురుషం పరం. ఇవాళ మనం అది నా సెకండ్ టాపిక్ కంప్లీట్ చేసామండి. ఇవాళ థర్డ్ టాపిక్ వెళ్దాము. సో మొత్తం ఒకసారి అన్ని అనువాదాలు చదివారు. హరే నెక్స్ట్. ఓకే సార్. శ్రీ శుకదేవ గోస్వామి పలికెను, పరీక్షిత్ మహారాజా, మరణం ఆసన్నమయ్యున్న బుద్ధిమంతుని కర్తవ్యమును గూర్చి నీవడిగిన దానికి నేను సమాధానం ఒసగితిని. నిరాకార బ్రహ్మజ్యోతి తేజమునందు లీనమవగోరవాడు వేదపతిని, బ్రహ్మదేవుణ్ణి లేక విద్యా పురోహితుడగు బృహస్పతిని అర్చించవలెను. కామ పట్టుత్వమును కోరువాడు స్వర్గరాజైన ఇంద్రుని అర్చించవలెను. సంతానము కోరువాడు ప్రజాపతులను అర్చించవలెను. చక్కని భాగ్యమును కోరువాడు భౌతిక జగత్ అధికారినియగు దుర్గాదేవిని, అధిక తేజో సంపన్నుడు కాగోరువాడు అగ్నిదేవుని, కేవలము ధనకాంక్ష కలిగిన వాడు వసువులను అర్చించవలెను. మనుజుడు గొప్ప వీరుడు కాగోరినచో శివుని రుద్రావతారములను అర్చింపవలెను. విస్తారమగు ధాన్య దాసులను కోరువాడు అతిథి, స్వర్గలోకములను కోరువాడు అతిథి సుతులను, రాజ్యమును కోరువాడు విశ్వదేవుని, జనప్రియత్వమును కోరువాడు సాధ్యులను అర్చింపవలెను. హరే కృష్ణ ప్రభుజీ. ధన్యవాదాలు ప్రభుజీ. ఓకే ప్రభుజీ. దీర్ఘాయువును కోరువాడు అశ్విని కుమారులను, దృఢమైన శరీరమును కోరువాడు పృథ్విని, ప్రతిష్టను కోరువాడు రోదసి, పృథ్విని కలిపి అర్చింపవలెను. సౌందర్యమును కోరువాడు సుందరులకు గంధర్వలోక వాసులను, చక్కని భార్యను కోరువాడు స్వర్గలోకమునకు చెందిన అప్సరసల్లో ఊర్వశిని, ఇతరులపై ఆధిపత్యమును కోరువాడు పరమేశ్వరుడు బ్రహ్మదేవుని, యశోకాముడు యజ్ఞుని, గొప్ప ధన సంచయమును కోరువాడు వరుణుని అర్చింపవలెను. మనుజుడు గొప్ప విద్వాంసుడు కాగోరినచో శివుని, చక్కని దాంపత్య సంబంధమును కోరినచో శివుని భార్యకు సతి ఉమను అర్చింపవలెను. హరే కృష్ణ ప్రభు. శ్రీలత మాత చదువుతారా? చదువుతాను మా ప్రభుజీ. స్క్రీన్ చూస్తున్నాను. స్క్రీన్ పైన మీరు క్లిక్ చేస్తూ వస్తుంది ప్రభుజీ. కనబడడం లేదు స్క్రీన్. పైన నెంబర్ ఏదో ఉంటుంది కదా మాతాజీ, ఆ నెంబర్ దగ్గర అలా క్లిక్ చేస్తే వస్తుంది అనుకుంటా. 9 others అట్లా. ఏ నంబర్ ప్రభుజీ? 99. పైన ఉంటది కదా ఇలా అదర్స్ అన్నట్టు ఉంటది కదా, 9 others అట్లా. ఒకసారి లీవ్ అయ్యి మళ్ళీ జాయిన్ అవ్వమని చేస్తున్నాను. ఎవరైనా నెక్స్ట్ నెక్స్ట్ ఎవరు? మాతాజీ ఉషారాణి మాతాజీ ఉన్నారా? నేను ఉన్నారు. అయితే దుర్గా మాతాజీ స్టార్ట్ చేయాలి. హరే కృష్ణ. హరే కృష్ణ. ఓం నమో భగవతే వాసుదేవాయ. ఆధ్యాత్మిక
హరే కృష్ణ ప్రభుజీ రాలేదు. చదవండి చదవండి. పోయిందా? ఓం నమో భగవతే వాసుదేవాయ. మనుజుడు ఆధ్యాత్మిక పురోగతికై మనుజుడు విష్ణుదేవుని లేదా అతని భక్తుని అర్చించవలను. వంశరక్షకులకు వంశాభివృద్ధి కొరకు అతడు వివిధ దేవతలను అర్చింపవలను. రాజ్యాధిపత్యమును రాజ్యమును కోరువాడు మనువులను అర్చించవలను. శత్రువులపై జయమును వాంఛించువాడు దానవులను, ఇంద్రియ భోగములను కోరువాడు చంద్రుని అర్చించవలను. కానీ భౌతిక భోగములను వాంఛింపని వారు పరమ పురుషుని అర్చించవలను. రాలేదు ప్రభుజీ. భౌతిక కోరికలతో నిండియున్నను, భౌతిక కోరికలేవియో లేకున్నను, లేదా ముక్తిని వాంఛించినను ధారాళముకు బుద్ధిని కలిగిన వాడు అన్ని విధములుగాను పరమ పురుషునే అర్చించవలను. హరే కృష్ణ. ధన్యవాదాలు. హరే కృష్ణ ప్రభుజీ. హరే కృష్ణ. శ్రీలత మాతాజీ వచ్చారా? వచ్చానండి. స్క్రీన్ కనబడలేదు. ఓహో, నిన్న క్లిక్ చేసినట్టున్నారు కదా పైన, ఇట్లా ఏదో అదే చూస్తున్నాను ప్రభు. ఆ నేమ్స్ అన్ని కిందకి తయ్యండి మాతాజీ, పైన కనబడుతుంది స్క్రీన్. హరే కృష్ణ. అప్పటి వరకు పవిత్ర మాతాజీ వచ్చారు. హరే తర్వాత చదవనా ప్రభుజీ నేను? చదవండి. లేకపోతే ఎవరు దుర్గా మాతాజీ చదివిస్తారు కదా, గిరిజా మాతాజీ చదవరు అంటారుగా, నేనే అయితే. పూర్ణ పురుషోత్తముడు భగవానుని యందు అయత్నకృతమగు ఆకర్షణ అచంచలముగు స్థిరమగుటనడి అత్యున్నత పూర్ణ వరదానము వివిధ దేవతార్చకుల శుద్ధ భక్తుని సాంగత్యము ద్వారా పొందగలరు. దేవదేవుడు శ్రీహరికి సంబంధించిన దివ్య జ్ఞానము భౌతిక గుణముల తరంగములను సుడిగుండములను పూర్తిగా నిలిపివేయునట్టి జ్ఞానమై ఉన్నది. అట్టి జ్ఞానము భౌతికాసక్తి నుండి విడివడి ఉన్నందున ఆత్మ సంతుష్టికరమగు మరియు దివ్యమై ఉన్నందున ప్రామాణికులచే ఆమోదింపబడినదే ఉన్నది. అట్టి ఎడ ఎవడు దాని ఎడ ఆకర్షితుడు కాకుండును. సౌనకుడు పలికెను, వ్యాసదేవుని సుతుడైన శ్రీల సుఖదేవ గోస్వామి గొప్ప ఋషియు విషయములను కవిత్వ పద్ధతిలో వర్ణింపగల సమర్థుడును అయి ఉండెను. అతడు పలికినదంతయు వినిన పిమ్మట పరీక్షణ్ మహారాజు తిరిగి అతడిని ఏమని ప్రశ్నించాను? హరే కృష్ణ. ప్రభుజీ నేను చదువుతానా? 14th వన్. అవును మాతాజీ. విద్యాంసుడైన అదేనా ప్రభుజీ? అవునవును. ఓకే. విద్యాంసుడైన సూత గోస్వామి, మేమందరము శ్రవణ శక్తులై ఉన్నందున ఆ విషయములను దయచేసి మాకు వివరింపుడు. అంతేగాక హరికథను పరిణమించునట్టి కథలను తప్పక భక్తుల సాంగత్యము చర్చింపవలెను. హరే కృష్ణ ప్రభుజీ. 15 చదవను. ఓకే. పాండవులు మనుమడుగు
పరీక్షితు మహారాజు బాల్యము నుండి పరమ స్క్రీన్ రొటేట్ మీ మొబైల్ పరమ భగవతుడై ఓపరిచే మీరు స్క్రీన్ లాక్ పెట్టుకోవాలేమో మాతాజీ. స్క్రీన్ పెద్ద స్క్రీన్ అవుదా ప్రభు? మీరే జూమ్ చేయాలి మాతాజీ. మీ మొబైల్లో ఇలా జూమ్ చేస్తే అది మీ చేతితో ఇలా అంటే వస్తుంది. జూమ్ చేస్తున్నాను కదా, అవటం లేదు. ఆహా, ఓకే చూడండి ఇప్పుడు పర్వాలేదా? భగవతుడై ఉండెను. అటు అటు ఆట బొమ్మలతో ఆడినప్పుడు కూడా అతడు గృహము నందలి శ్రీ విగ్రహారాధనకే అనుకరించుచు శ్రీకృష్ణ భగవానునికి అర్పించేవాడు. హరే కృష్ణ ప్రభుజీ. అర్చించేవాడు. చదవండి 16 వ్యాసదేవ. హరే కృష్ణ. హరే కృష్ణ ప్రభు. చదవండి ఇది కూడా వ్యాసదేవుడు. స్క్రీన్ రాలే. ఓ మళ్ళీ పోయిందా? మీ పవిత్ర మాతాజీ వచ్చారు ప్రభుజీ, చదువుతారేమో. పవిత్ర మాతాజీ. హరే కృష్ణ ప్రభుజీ. నా టర్న్ వచ్చిందా మాతాజీ? ప్రభుజీ నా టర్న్ చదవలేకపోతున్నారు కదా మాతాజీ. మీరు అక్కడ ఉండిపోయారు. శ్రీలత మాతాజీ చదవలేకపోతున్నారు కదా, దీన్ని షేర్ అవ్వట్లేదు. ఓకే 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 మాతాజీ. హరే చదివేంటి? ఓం నమో భగవతే వాసుదేవాయ. వ్యాసదేవుని సుతుడైన శుకదేవ గోస్వామి సైతము ఆధ్యాత్మిక జ్ఞానమును పూర్ణముగా కలిగిటివాడు మరియు వసుదేవుని తనయుడైన శ్రీకృష్ణుని పరమ భక్తుడు కనుక పరమ తత్వవేత్తల చేతను మహాభక్తుల సంగమునందును కీర్తింపబడు శ్రీకృష్ణ భగవానుని గూర్చిన చర్చ అచ్చట తప్పక జరిగి ఉండవచ్చును. ఉత్తమ శ్లోకుడగు శ్రీకృష్ణ భగవానుని కథలను చర్చించుట యందు కాలమును సద్వినియోగ పరచు వాని ఆయువును తప్ప ప్రతి ఒక్కరి ఆయువును ఉదయించుచు అస్తమించుచు సూర్యుడు హరించి వేయును. ఓకే. వృక్షములు జీవించుట లేదా కమ్మరివాణి కొలిమితీతుల అంటేనా ప్రభుజీ? కొలిమితీతులు గాలి
పీల్చుట లేదా మన చుట్టుగల పశువులు ఆహారమును భుజించుట లేదా వీర్య స్ఖలనము చేయుట లేదా. ధన్యవాదాలు. హరే కృష్ణ. థ్యాంక్ యూ ప్రభుజీ. శ్రీరథ్ మధ్య కనబడుతుందా ఇప్పుడు లేదా? ప్రభుజీ ఇప్పుడు కనబడుతుందా ప్రభుజీ? చదవచ్చా? ఇంకా టైం ఉందా? స్క్రీన్ కనబడుతుంది. తన కనబడితే ఇది ఒక్క శ్లోక చదవని చదవనా? చదవడానికి అవ్వలేదు కదా ప్రభుజీ. మాతాజీ చదువుతానండి. చదవండి. సునకములు, సుకారములు, ఒంటెలు, గర్ధాభములు వంటి వాడు గర్ధ కదండి, గర్ధభములు గార్ధభములు వంటి వారు సమస్త దుఃఖముల నుండి తరింపజేయు శ్రీకృష్ణ భగవానుని దివ్య లీలలను ఎన్నడును శ్రవణము చేయని మనుజులనే సంస్తుతి కావింతురు. హరే కృష్ణ ప్రభుజీ. థ్యాంక్ యూ ప్రభుజీ. శ్రీకృష్ణ చదవన ప్రభుజీ. శ్రీకృష్ణ భగవాన్ అది కరెక్ట్ గా చదవలేరు ప్రభుజీ. నేను ఇది కొంచెం చదివిస్తానా? సరే చదవండి. శ్రీకృష్ణ భగవానుని పరాక్రమమునకు అద్భుత కర్మలకు సంబంధించిన కథలను శ్రవణము చెయ్యక ఆ దేవదేవుని శ్రేష్టమగు కథలను బిగ్గరగా కథలను ఉంటాయి కదా, గథలను వస్తుంది. అది గాకు దీర్ఘముంది. గాథలను బిగ్గరగా కీర్తించుట గాని గానము చేయుట గాని చేయని వాడు సర్పబిల్లములను బోలిన కర్ణములు మరియు కప్ప నాలుకను బోలిన నాలుకను కలిగిన వాడిగా భావింపబడును. కృష్ణ ప్రభుజీ. కనకదుర్గ మాతాజీ చదువుతాను ప్రభుజీ. కనకదుర్గ మాతాజీ చదువుతారు. మాతాజీ చదవండి. ఓం నమో భగవతే వాసుదేవాయ. ముక్తి ప్రదాతయకు ముకుందుని ఎదుట వంగనిచో పట్టు తరుపాగా చుట్టబడినప్పటికీ స్థిరము కేవలము భారయుతమగు మోపుయే కాగలదు. హరిసేవనం నందు నియుక్తము కానిచో మెరయు కంకణములు అలంకృతమైనప్పటికీ హస్తములు కేవలము శవహస్తములే కాగలవు. విష్ణు భగవాని సంజ్ఞార్థముకు ప్రాతినిధ్యములను అతని రూపములు, నామములు, గుణాదులు కాంచి నయనములు, యమల పింఛములనున్న కన్నుల వంటి పవిత్ర ప్రదేశములకు ఎచ్చటినైతే శ్రీకృష్ణ భగవానుడు స్మరించబడును చనునటువంటి పాదములు వృక్షమూలములుగా పరిగణించబడను.
విశుద్ధ భక్తుని పాదపద్మధూళిని ఏనాడును స్థిరమును దాల్చని వాడు నిక్కముగా మరణించినట్టి వాడే అయ్యున్నాడు. విష్ణు పాద పద్మముల యందలి తులసి దళ గంధమును ఎన్నడూ ఆగ్రాణించని వాడు శాసించుచున్నను శవమై ఉన్నాడు. హరే కృష్ణ. హరే కృష్ణ ప్రభుజీ. ధన్యవాదాలు. ఇది మొదట్లో ఇంత లేదు మాతాజీ, చదవండి. అదే. ఓం నమో భగవతే వాసుదేవాయ. హృదయము హర్షముచే కనులయందు అశ్రువులను ప్రభుజీ ఒక నిమిషం. రోమాంచమును కలిగించక మార్పురహితముగా నుండును. అది నిక్కముగా ఉక్కుతో తయారు చేయబడినదై ఉన్నది. ఓ సూతగోస్వామి, మీ వచనములు మాకు మనోహరముగా నున్నవి కనుక ఆత్మ జ్ఞాన విశారదుడును పరీక్షిత్ మహారాజుచే ప్రశ్నింపబడి అతనికి బోధ కావించిన వాడును అగు పరమ భాగవతుడైన సుఖదేవ గోస్వామిచే పలుకబడిన దానిని మాకు దయతో వివరింపుడు. హరే కృష్ణ. తవహం కిం న జీవంతి భస్తాం కిం న స్వసంత్యుత నఖాదంతి న మేహంతి కిం గ్రామే పశవో పరే. హరే కృష్ణ. నెక్స్ట్. నాగస్తి మాత వచ్చారు. హరే కృష్ణ ప్రభు. హరే కృష్ణ మాతాజీ. ఓం నమో భగవతే వాసుదేవాయ. స్వవిద్వరాహోష్టఖరే. ఇదేం ప్రభుజీ రాగం? మామూలుగా నార్మల్దే. స్వవిద్వరాహోష్టఖరే సంస్థుత పురుష పశు నయత్కర్ణపథోపేతో జాతు నామ గదాగ్రజః. పవిత్ర పద్మజమాతాజీ. ఇది మామూలు లైన్స్ కదా ప్రభుజీ? 4 లైన్స్. నార్మల్ 4 లైన్స్ అన్ని. బిలేబతోరుక్రమ విక్రమాన్యే. వేరే ట్యూన్ వస్తుంది. వేరే ఉందా చూడండి. బిలేబతోరుక్రమ విక్రమాన్యే న శృణ్వతః కర్ణపుటే నరస్యాం జిహ్వాసతి దార్ధురికైవత్సుతా నచోపగాయత్యయథా గాయత్యుత్య గాధాః. తెలుగులో సరి రాలేదు యాక్చువల్లీ. ఇక్కడ నాచు హరే కృష్ణ ప్రభుజీ. ఓం నమో భగవతే వాసుదేవాయ. భారః పరం భారః పరం పట్టకిరీటజుష్టాం అప్యుత్తమాంగం ననమే ముకుందం శ్రావౌకరౌ నో కురుతే సపర్యాం హరేర్లసత్కాంచన కంకణౌ వా. హరే కృష్ణ. థ్యాంక్ యూ ప్రభు. నెక్స్ట్ రాణిమతి. ఓం నమో భగవతే వాసుదేవాయ. ఇది కూడా ఏది ప్రభుజీ? ఎలా ప్రభుజీ? లింగాని విష్ణు నిరీక్షతో ఏ. సారీ మరి చదవండి.
బర్హోయితే తే నయనే నరానా లింగాని విష్ణోర్న నిరీక్ష్యతో ఏ పాదౌ నృణాప్తో ద్రుమజన్మ బాజౌ క్షేత్రాని నాలు ప్రజతో హరేర్యో. హరే కృష్ణ. హరే కృష్ణ. నేను ప్రయత్నిస్తాను. ఓం నమో భగవతే వాసుదేవాయ. జీవంచవో భాగవతాంగ్రిరేణుం న జాతుమర్త్యో అభిలభేతయస్తు శ్రీవిష్ణుపద్యమనుజస్తులస్యాః శ్వసంచవో యస్తు న వేదగంధం. హరే కృష్ణ. ఎవరన్నా అన్నారా? జీవంచవో అన్నారు ప్రభుజీ. జీవచ్చవో. జీవంచవో. జీవంచవో. ఓకే, సారీ. హరే కృష్ణ. థ్యాంక్ యూ. అంటే ఇక్కడేమో శవము అన్నట్టు వస్తుంది యాక్చువల్లీ. హరే కృష్ణ. థ్యాంక్ యూ. ఇంగ్లీష్ లో జీవన్ చవో అవుతుంది ప్రభుజీ. జీవన్ చవో ఉంది, ఇక్కడ కూడా అంతే. తెలుగులో జీవచ్చవో లేదు. ఓకే, ఇక్కడ తెలుగులో తప్పు వచ్చి ఉండొచ్చు. ఇవన్నీ అది నేను ఏ నుంచి చేశాను కదా, అది ఒక్కోసారి కొద్దిగా మిస్టేక్స్ ఉంటాయి. ఇప్పుడు ఏం కరెక్ట్ ప్రభుజీ? అది ఎన్ కరెక్టా జీవోత్సవం? ఇంగ్లీష్ కరెక్ట్ మాతాజీ. నేను తెలుగు అది ఆటో ట్రాన్స్లేట్ చేసింది. జీవన్ అన్నారు కదా. హరే కృష్ణ ప్రభుజీ. ఓం నమో భగవతే వాసుదేవాయ. తదస్మారం హృదయం వదేదం యద్గృహ్యం మనైర్హిరా నామధేయే. ఇది హరి అన్నట్టు రావాలి. యద్గృహ్యమానిర్ హరినామ దేయైః. తదశ్మసారం మళ్ళీ చదవండి. తదశ్మసారం హృదయం వతేదం యద్గృహ్యమానైర్హరినామధేయైః. న విక్రేయసాదాయదా వికారో నేత్రే జలం గాత్రరుహేషు హర్షః. సరిపోయింది. నెక్స్ట్. హరే కృష్ణ ప్రభుజీ. ఓం నమో భగవతే వాసుదేవాయ. అథావిదేహంగ మనోనుకూలం ప్రభాషసే భాగవత ప్రధానః. యదాహ వైయాసఖిరాత్మ విద్యా. ఒక నిమిషం ప్రభుజీ. విశారదో నృపితం సాధు పృష్టః. సరిపోయింది ప్రభుజీ. ఎక్కువ తెలియదు. మాతాజీ శారదో అది ప్రభుజీ. ఒకసారి చదవండి మాతాజీ. ఓకే మాతాజీ, లైట్ ఆఫ్ చేసే. అథావిదేహ్యంగమనోనుకూలం ప్రభాషసే భాగవత ప్రధానః. యదాహ వైయాసఖిరాత్మ విద్యా విశారదోరుపితం సాధు పృష్టః. సరిపోయింది మాతాజీ. పదాలు సరిపోయినాయా మాతాజీ? సరిపోయి పదాలు హరే కృష్ణ. ఎలా ఉందంటే వెకేషన్ లో మాతాజీ ఏం బొర పని చేయట్లేదు. క్లాస్ ఒక పక్క క్లాస్ పోతుందని వాద, ఇంకో పక్క ఇది మాతాజీ. థ్యాంక్ యూ. అవును ప్రభుజీ, అంటే అవును ప్రభుజీ. హరే కృష్ణ.
యా సో ఇవి అంతే అనుకుంటే 20 శ్లోకాలు అయిపోయినాయి. యా హరే కృష్ణ. థ్యాంక్ యూ మాతాజీ ప్రభుజీ. ధన్యవాదాలు. సో హరే కృష్ణ ప్రభుజీ. చెప్పండి ఆ, మాతాజీ. చెప్పండి. లేదు ప్రభుజీ, అంటే ఇప్పుడు నెక్స్ట్ ఫేజ్ కి వచ్చామా ప్రభుజీ మనం? థర్డ్ టాపిక్ వస్తున్నాం అంటే మాతాజీ. ఫస్ట్ కామం నుండి ఓకే ప్రేమ ఓకే, థ్యాంక్ యూ ఫస్ట్ టాపిక్ అయిపోయింది. రెండో టాపిక్ భాగవత సంగత, అదే భక్తి సాంగత్యము. ఇప్పుడు ఓకే మూడోది ఓకే ఓకే మనుష్య జన్మను ఉపయోగించకపోతే పశువుతో సమానము అన్నట్టుగా. సో ఓకే ప్రభుజీ, ఇంకో డౌట్, మీరు ఏదైతే రికార్డ్ చేస్తున్నారో ప్రభుజీ, ఇది కూడాను ఎవ్రీడే చేస్తున్నారా? అప్పుడు మీరు అప్పుడు చదివి చేసినప్పటి నుంచి చేస్తున్నాను మాతాజీ. నేను కూడా అది జూమ్ లో. ఓకే ఓకే ఓకే, నైస్ ప్రభుజీ. హరే కృష్ణ. ఓకే, స్టార్టింగ్ లో రికార్డ్ చేసిన వాటిలో కొద్దిగా ఒక్కోసారి వాయిస్ మిస్ అయ్యాయి, బట్ అదర్వైజ్ దాని తర్వాత నుంచి కొద్దిగా గమనించి మిగతా అన్ని సెట్ చేశాను. హరే కృష్ణ. థ్యాంక్ యూ. ఓకే యాక్చువల్ మీ సజెషన్ తోటి అది యాక్చువల్ ప్రయత్నించినాను అంత. థ్యాంక్ యూ, మీకు థ్యాంక్ యూ. హరి బోల్. అయ్యో అదే లేదు ప్రభుజీ. హరే కృష్ణ, థ్యాంక్ యూ. హరే కృష్ణ. సో జస్ట్ ఒక్కసారి ఊరికే స్టార్టింగ్ నుంచి ఏమైంది అన్నట్టు చూసుకుంటే, ముఖ్యంగా ఈ అధ్యాయం మన టాపిక్ టైటిల్ చూసుకున్నా కూడా హృదయంలో మార్పు అన్నమాట. అంటే ఈ భాగవత శ్రవణం వల్ల, జపం వల్ల మన హృదయంలో మార్పు కలగాలి అన్నది ఈ అధ్యాయం ఉద్దేశం మెయిన్గా. సో దాంట్లో మొట్టమొదటి శ్లోకాలు ఏమొచ్చినాయంటే, సో పరీక్షిత్ మహారాజా, నీవు అడిగిన దానికి నేను సమాధానం చెప్పేశాను అన్నట్టుగా సుఖదేవ్ గోస్వామి అంటారు. సో అక్కడ ప్రభుపాద అకౌంట్ పర్పోర్ట్లో ఏమని ఎక్స్ప్లెయిన్ చేశానంటే, మనుష్య జీవితం ఒక విలువ మీరు తెలుసుకోండి. మన జీవితాన్ని ఎప్పుడైనా మనం ఈ దేహాన్ని త్యజించి వెళ్ళిపోతాము, ఏ సమయంలో ఎలా వదిలిపెడతామో తెలియదు. సో 84 లక్షల రాసుల్లో మనకి ఓన్లీ 4 లక్షల రాసులే ఈ మనుష్య జీవితం అది. సో దాన్ని సద్వినియోగపరచుకోండి అని ఎక్కువ మటుకు ప్రభుపాద అది హైలైట్ చేశారు అక్కడ. దాని తర్వాత మనము అదే కామం నుండి ప్రేమ లేదా కామం నుండి అకామ, ఆ టాపిక్లో మొత్తం మన భౌతిక కోరికలు అన్నీ ఏ దేవి దేవతలు ఎలా పూజించగలరో అది చూసినాము. కానీ లాస్ట్గా అల్టిమేట్గా మనకి ఇచ్చిన శ్లోకం ఏంటంటే 10వ శ్లోకంలో అకామ సర్వకామవ. సో మీకు కోరికలు ఉండనివ్వండి, భౌతిక కోరికలు ఉండనివ్వండి, లేదా కోరికలు లేకపోనివ్వండి, లేదా అంటే భౌతిక కోరికలు లేకపోనివ్వండి, లేదా మోక్షకామం ఉండి, ఏదైనా మీరు ఆ యజేత పురుషం పరమ పురుషుడైన శ్రీకృష్ణుని ఆరాధించండి, అన్నీ ఆయన చూసుకుంటారు. మనకి ఏది మంచిదో అది చూసుకుంటారు. మనం అంటే జనరల్గా మనం ఫిక్స్డ్గా నాకు ఇది కావాలి అని అడగద్దు, ఎందుకంటే అది మన లిమిటెడ్ నాలెడ్జ్ అయిపోతుంది. మనం అది ఉదాహరణ చెప్పుకున్నాం కదా, పిల్లల్ని చాక్లెట్ తీసుకోమంటే దానిలో నుంచి వాళ్ళు చిన్న చిన్న చేయితోటి ఎంత తీసుకుంటారో, 2 చాక్లెట్ 3 చాక్లెట్ తీసుకుంటే వాళ్ళు చేయి నిండిపోతుంది. అదే నాన్న నువ్వే ఇవ్వు, అమ్మ నువ్వే ఇవ్వు అంటే వాళ్ళు ఇంత పెద్ద చేయితోటి ఒక 10-20 చాక్లెట్లు ఒకసారి ఇవ్వచ్చు. సో మనం కోరుకునే కోరికలు అవి ఎంతవరకు కరెక్టో ఎంత సరిపోతుందో తెలియదు. సో బెటర్ మనం కృష్ణ మాకు మంచిదేదో నువ్వు అదే చెయ్యి అన్నట్టుకంటే, అది ఏదైనా పర్వాలేదు, ఈ దేహంలో ఉండి కంటిన్యూ అవ్వాలా, ఈ దేహం వదిలేసి వేరే దగ్గర వెళ్ళి ఇంకేదైనా సేవ చేయాలా, ఏదైనా పర్వాలేదు, కృష్ణ నీ ఇష్టం అన్నట్టుగా కృష్ణుని పైనే మన కోరిక, అంటే కృష్ణునికే వదిలేయాలి మన కోరికలని. అండ్ ముఖ్యంగా ఇంకోటి ఏం చూసాము ఆ టాపిక్ తర్వాత 17వ శ్లోకాలు ఇది చూసాం. సూర్యుడు ఉదయించడము అస్తమించడంతో మన జీవితము ఒక్కొక్క రోజు తగ్గిపోతూ ఉంది. సో ఇది అభక్తులైతేనేమో వాళ్ళు అయ్యో మా కోరికలు ఇంకా ఉన్నాయి, మేము ముసలివాళ్ళం అయిపోతున్నాం, మా ఆరోగ్యం సరిగ్గా ఉండట్లేదు అన్నట్టుగా భౌతికవాదులు వాళ్ళకి యాక్చువల్ నెగిటివ్ పాత్రలో పోతున్నట్టు. ప్రతి సంవత్సరం హ్యాపీ బర్త్డే అని చేసుకుంటున్నా కూడా వాళ్ళు మృత్యుకి చేరవుతున్నారు. సో ఇంకో అదే భక్తులు మాత్రం వాళ్ళు ఎప్పుడు భగవంతుని ఆరాధన చేస్తున్నారు కాబట్టి వాళ్ళు ఈ దేహాన్ని వదిలేసి భగవంతుని దగ్గరికి వెళ్తాము అన్నట్టు ఆ ఉత్సాహంతో ఉంటారు. ఓకే, నాకు ముసలితనమైన పర్వాలేదు, నాకు ఆరోగ్యం ఎలా ఉన్నా పర్వాలేదు, కృష్ణ నేను నీ దగ్గరకు వస్తున్నాను, ఆ ఆలోచనతో ఉంటారు. సో జనరల్గా ఎలా అంటారంటే, పిల్లి నోట్లో ఎలుక ఉన్నప్పుడు ఎలుకకి ఎలా ఉంటది? భయంగా ఉంటది, చచ్చిపోతానేమో అని భయంగా ఉంటది, కాపాడుకోవాలి. అదే పిల్లి నోట్లో చిన్న పిల్లి ఉంటే సేఫ్ గా ఉంటది, ప్రేమగా ఉంటే సేఫ్ గా ఉంటుంది.
యా సేడి పిల్ల. సో భౌతికవాదులు పిల్లి నోట్లో ఎలుకతో కంపేర్ చేస్తారనమాట. వాళ్ళు మృత్యుకు దగ్గర పడుతున్నారు, ఎప్పుడు భయం భయం ఉంటుంది, అయ్యో నాకు చావు వస్తుందేమో ఏమైపోతుందో అన్నట్టుగా. కానీ అదే పిల్లి నోట్లో పిల్లి ఎట్లా అంటే, అరే మా అమ్మనే నన్ను పట్టుకుంది కాబట్టి నాకేం భయము, ఏమన్నా అమ్మ చూసుకుంటలే అన్నట్టుగా ఆ ప్రేమ ఆ భావంతో ఉంటుంది అదే నోట్లో ఉన్నాడు. సో అలా కాలము ఒక మృత్యువు దానిలో మృత్యువుకి చేరువ అవుతుంది. అది భక్తులకి అవుతుంది, అభక్తులకు కూడా అవుతుంది కాలము చేరువ అవ్వడం. కానీ అభక్తులకి అది భయం భయంగా ఉంటుంది, భక్తులకి మంచిగా ప్రేమగా ఉంటుంది. ఎప్పుడైనా పర్వాలేదు, నేను ఏ టైంకైనా పర్వాలేదు కృష్ణ, నేను నీ దగ్గర రావడానికి రెడీనే అన్నట్టుగా ఉంటాం అనమాట. అది ముఖ్యంగా ఈ శ్లోక దీని నుంచి మనం అర్థం చేసుకో. సో టైమ్ అండ్ టైడ్ నో వెయిట్స్ ఫర్ నో వన్ అని రోజు మనం ఎక్కడ మనం కాలాన్ని ఆపలేము. ఓన్లీ ఎక్కువ కృష్ణుడు కావాలంటే ఎప్పుడైనా ఏదైనా ఆపొచ్చు. కానీ అంటే మనం జయదత్తుని విషయంలో చూస్తాం కదా, అర్జునుడు వాగ్దానం చేస్తాడు ఇవాళ లోపు నేను జయదత్తుని చంపకపోతే నేను అగ్నిలో దూకి చనిపోతాను అంటే, అప్పుడు కృష్ణుడు ఏం చేస్తాడు? ప్రభుజీ ఏంటో ప్రభుజీ ఇంకోసారి చెప్పండి ప్రభుజీ, అర్థం కాలేదు. సౌండ్ వస్తుంది కమల్ కుమారి మాతాజీ. సో జయద్రథుని అర్జునుడు ఎప్పుడైతే వీళ్ళంతా వ్యూహం పని అభిమన్యుని చంపేస్తున్నప్పుడు, చక్రవ్యూహంలో చంపేసినప్పుడు జయద్రథుడు యాక్చువల్లీ వీళ్ళెవరిని, ధర్మరాజుని వీళ్ళెవరిని లోపలికి రానియడు కదా, చక్రవ్యూహంలోకి రానియకుండా అడ్డుకుంటాడు. సో అందుకే అర్జున్కి కోపం వచ్చి, సో అభిమన్యుని నీ వల్ల అభిమన్యుడు చనిపోయాడు కదా, సరే రేపు సూర్యాస్తమం లోపు నేను నిన్ను చంపేస్తాను, ఒకవేళ నేను చంపలేకపోతే నేను అగ్నిలోకి దూకిపోతాను అంటాడు. ఇది తెలుసు కదా మీకు మహాభారతంలో అంటారు ప్రభుజీ. అప్పుడు ఎందుకు ఇలాగా చేసావు కృష్ణుడు చెప్తారు కదా ప్రభుజీ, అక్కడ ఆవేశం పనికిరాదు ఏదో కృష్ణుడు బోధిస్తుంటే ఏదో చెప్తారు అక్కడ. చెప్తే ఇంకా గుర్తొచ్చింది నాకు. నువ్వు ఉన్నావు కృష్ణ, నేను అందుకే నేను చెప్పాను అని అంటారు ప్రభుజీ. సో కృష్ణుడు ఏం చేస్తాడు యాక్చువల్ అక్కడ తర్వాత? అక్కడ కృష్ణ సూర్యుడిని ఆపేస్తాడు ప్రభుజీ. మరుసటి రోజు సూర్యుడిని తెల్లవారు ఆపేస్తారు సూర్యుడిని. అంటే యాక్చువల్ సూర్యుని ఏం ఆపారు కానీ అది మేఘాలన్నీ అడ్డం తెచ్చేస్తారు అనమాట. అదే ఇనవే అనమాట. అశ్వత్థామ పైకి వస్తాడు కదా ప్రభుజీ అప్పుడు. అశ్వత్థామ లేదు, అది కాదా? అది కాదా? ఓకే ఓకే. సో మేఘాలన్నీ అడ్డం తెచ్చారు కదా, సూర్యాస్తం అయిపోయింది అనుకుని అప్పటికు వాళ్ళంతా దుర్యోధనుడు వీళ్ళంతా జయదత్తుని దూరం పెట్టి కాపాడుతూ ఉంటారు అనమాట. అంటే ఆయన దగ్గరికి రానియకుండా. సూర్యాస్తం అయిపోయింది అనుకోగానే అందరూ ఇక అర్జునుడు ఇప్పుడు అగ్నిలోకి దూకేస్తాడు, ఇక జయదత్తునికి ఏం భయం లేదని అని అంత హర్ష ఉల్లాసాల్లో ఉంటూ జయదత్తుని కూడా బయటికి తీసుకొస్తారు. అప్పుడు కృష్ణుడు మేళ మేఘాన్ని జరిపేసి అంటాడు అనమాట, కృష్ణ అర్జున చూడు సూర్యుడు ఉన్నాడు, ఒక ముందర జయదత్తుడు ఉన్నాడు, నువ్వు ఇక నీ వాగ్దానం నువ్వు పూర్తి కానిచ్చు. సో అలా ప్రతిదీ ఈవెన్ బ్రహ్మ సంహితలో కూడా మీరు ఒకవేళ తెలిస్తే దాంట్లో కూడా వస్తుంది కదా. సో సూర్యుడు కూడా కృష్ణుని ఆజ్ఞ ప్రకారమే తను ఉదయిస్తున్నాడు, అస్తమిస్తున్నాడు, తనంతా కృష్ణుని కంట్రోల్లో ఉన్నాను. సో అలా కృష్ణుడు ఒక్కడే కంట్రోల్ చేయగలడు కానీ అదర్వైజ్ మనం ఏ పరిస్థితిలో కూడా ఆ సమయాన్ని మళ్ళీ తిరిగి తెచ్చుకోలేము. ఎట్టి పరిస్థితుల్లో ఒకసారి గడిచిపోయిన సమయం అది గడిచిపోయినట్టే. ఎన్ని వేలు కోట్లు ఎన్ని పెట్టినా కూడా ఏం చేయలేము. ఓన్లీ భక్తితో కృష్ణుని ఆరాధిస్తే కృష్ణుడు ఏదైనా ఇలాంటి లీల చేయడం తప్ప ఏం చేయలేదు. సో అందుకే ఇక్కడ పర్పస్లో ఎక్కువ మటుకు ప్రభుపాద ఏం ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తుందంటే, సమయాన్ని వినియోగించుకోండి, మనుష్య జీవితం ఒక విలువ తెలుసుకోండి, మనుష్య జీవితంలో ఉండి మళ్ళా సేమ్ ఆహార నిద్ర భయమైతునంచ సామాన్యమైత పశుపోయినారని అలా ఆ నాలుగిట్లో పడకండి. ఊరికే తినడము తిరగడము పిల్లల్ని కండము భయంతో జీవించడము కాదు. ధర్మహితేషో అధిక విశేషం ధర్మైన హీన పశువి సమాన. సో ఆ ధర్మాన్ని పాటించడం మొదలు పెట్టండి, ధర్మం ఏంటిదో తెలుసుకోండి. సో ధర్మం ఏంటిది అంటే మనం ముందు చెప్పుకున్నాం కదా, అజామిల ఉపకాన్యంలో వస్తుంది. యమధర్మరాజు అంటారు, ధర్మం తు సాక్షాత్ భగవత్ ప్రణీతం. ఎప్పుడైతే యమదూతలు అడుగుతారో, అయ్యా విష్ణుదూతలు వచ్చి మేము ఈ పాపి అయిన అజామిలని మేము ఇక్కడ అంత పాపాలు చేశాడు కాబట్టి ఇటు యమలోకాన్ని తీసుకొద్దాం అనుకుంటే విష్ణుదూతలు ఆపేశారు, మేము మీరే ధర్మానికి ఉత్తరాధికారి అనుకున్నాము, మీకన్నా ఇంకెవరైనా ఉన్నారా ఏంటి వివరించండి అంటే, అప్పుడు యమధర్మరాజు అంటారు, అయ్యా నేను ఓన్లీ జస్ట్ అడ్మినిస్ట్రేటివ్ పోస్ట్లోనే ఉన్నాను అంతే, కానీ మెయిన్గా ధర్మం అన్నది చెప్పేదంతా కూడా
ధర్మంతో సాక్షాత్ భగవత్ ప్రణీతం. ఆ భగవంతుడైన శ్రీకృష్ణుడే ధర్మం గురించి చెప్తాడు. ఆయన ఏది చెప్తే అదే పాటించాలి మనం. సో ఈవెన్ మనం అందుకే అనుకున్నాం కదా, ఈవెన్ అబద్ధం చెప్పాల్సి వచ్చినా కూడా కృష్ణుడు ఏమన్నాడు అశ్వత్థామ చనిపోయే దాని విషయంలో, ధర్మరాజుకి చెప్పాడు అనమాట, నువ్వు చెప్పు అశ్వత్థామ చనిపోయాడని. సో మనకు చూడడానికి నెగిటివ్ అనిపడవచ్చు, అయ్యో నేను అబద్ధం చెప్పాలని. ఈవెన్ అంటే ధర్మరాజు అక్కడ సంకోచించాడు అని అంటారు. సో ఎవరైనా చెప్తారా ఆ పాస్ట్ టైం? ధర్మం కోసం అబద్ధం ఆడితే, ధర్మం జయించడం కోసం అబద్ధం ఆడమని చెప్పారు కాబట్టి అది ధర్మమే. గుడ్. ప్రభుజీ అక్కడ ఇంకొక పాయింట్ చెప్తారు ఏంటంటే, ధర్మాన్ని గెలిపించడం కోసము ఆడే అబద్ధం నిజం కన్నా గొప్పది అని చెప్తారు. అది సో మనం జనరల్ ఇంకో ఎగ్జాంపుల్ ఏమిస్తా అంటే, పిల్లలకి మందు వేసుకోవాలని ఉండదు, మెడిసిన్ చాలా అంటే ఒక్కోసారి చాలా చేదుగా ఉంటుంది లేదా ఎంతో బాగుండదు, కానీ ఏమంటామో ఇది తీయగుంది వేసుకో అని చెప్పేసి బలవంతంగా నోట్లో వేసేస్తాం. సో అబద్ధం చెప్తున్నాం, కానీ అబద్ధం ఎందుకు? వాళ్ళ ఆరోగ్యం మంచిగా ఉండాలి అని. సో కృష్ణుడు ఓపిక వహించేదంతా ఓపిక వహించాడు. వాళ్ళు లాక్షాగృహం కాల్ చేసినప్పుడు, వీళ్ళు మాయాజూదం ఆడినప్పుడు, చిన్నప్పుడు భీష్మునికి విషం పెట్టినప్పుడు, ఇవన్నీ ఏ పరిస్థితుల్లో అయినా కూడా పాండవులు ఓర్పుగా వహించినారు. అప్పటికప్పుడు ఇమీడియట్గా రియాక్ట్ కాలేదు. అంత ఓర్పు వహించినాక కూడా ఇప్పుడు కృష్ణుడు శాంతిదూతకు వెళ్ళి, సరే యుద్ధం వద్దు, యుద్ధం మంచిది కాదు అని చెప్పి దుర్యోధనుడికి అట్లీస్ట్ 5 ఊర్లు ఇవ్వు అంటే అది కూడా వినకపోతే, అరే నువ్వు ఇంకా అధర్మాన్ని ఇంకా నువ్వు ప్రేరేపిస్తున్నావు. సో ఇప్పుడు శ్లోక ఏంటిది 4.7, యదా యదా హి ధర్మస్య, చెప్పండి. భారత అభ్యుత్థానమ ధర్మస్య తదాత్మానం సృజామ్యహం. అర్థం ఎప్పుడైతే అధర్మం ఉంటుందో ఆ సాధువులకు కూడా ఎప్పుడైతే ఇబ్బంది అదే కష్టం కలుగుతుందో అప్పుడు నేను వస్తాను అని చెప్పారు ప్రభుజీ. సో ఇక్కడ దుర్యోధనుడు ఇప్పటివరకు పాండవులు సహించినారు, కానీ ఇంకా దుర్యోధనుడు అధర్మాన్ని సైడ్ అదే ఇంకా పెంచుతున్నాడని. సో ఇప్పుడు ఇది తప్పదు, ఇప్పుడు యుద్ధం తప్పదు అని అప్పుడు కృష్ణుడు ఈ యుద్ధం చేస్తూ యుద్ధంలో పాల్గొని అందుకే చెప్తాడనమాట. ఇప్పుడు ద్రోణాచార్యుడు భీష్ముడిని అంతకుముందే ఓకే ఏంటిది అల్పశయనం పైన తనను పడేశారు, కానీ ఇప్పుడు ద్రోణాచార్యుడు ఇంకా తను కూడా అట్లనే గట్టిగా ఉన్నాడు. తను కూడా తన అస్త్రం వదిలేంత వరకు ఎవరు తనని ఏమి చేయలేరు. సో తన అస్త్రం వదిలేయాలంటే ఓన్లీ ఒక్క మాట, అశ్వత్థామ చనిపోయాడని వింటే. అశ్వత్థామ అని చిరంజీవి అని తెలుసు, అయినా ముందరని అసకుంజరహ అని మెల్లిగా అంటారు దాంతో. సో ధర్మరాజు సంకోచిస్తాడు, అరే నేను అబద్ధం చెప్పడం ఏంటిది అని. సో అదంటారా, ధర్మరాజు అంతవరకు తన రథము 2-4 ఇంట్లు పైన వెళ్ళేది, కానీ కృష్ణుడు పెట్టిన దానికి సంకోచించాడు కాబట్టి తన రథం నేలపైకి వచ్చింది అని అంటారు అనమాట. సో అందుకే ధర్మంతో సాక్షాత్ భగవంతుడు ఎప్పుడైనా ఏదైనా కూడా ధర్మాన్ని కాపాడడానికే చెప్తారు. సో అందుకే భగవద్గీత అంతా కూడా కృష్ణుడు స్వయంగా చెప్పిన ఇన్స్ట్రక్షన్స్ కాబట్టి అవి మనం తెలుసుకోవాలి, అర్థం చేసుకోవాలి, పాటించాలి. అప్పుడు ధర్మాన్ని పాటిస్తున్నట్టు. లేకపోతే ధర్మేణ హీన పశువి సమాన. సో మనము సేమ్ పశువులాగానే ఆహారం, నిద్ర, భయం అవుతున్నాం, ఈ 4 చేస్తున్నాము అని అదే కంపారిజన్ ఇప్పుడు కంటిన్యూ అవుతుంది యాక్చువల్లీ. హరే కృష్ణ. సో హరే కృష్ణ. ఇది డిస్కస్ చేశాను కదా. సో దాంట్లో నెక్స్ట్ 18వ శ్లోకా నుంచి ఇప్పుడు ఏమని కంపేర్ చేస్తున్నారంటే, అయ్యా చెట్లు అవేమో కొద్దిగా చెట్లు చాలా వేల సంవత్సరాలు ఉంటాయి కదా, మీకేం చెట్లు తెలుసాలా చాలా 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 సంవత్సరాల నుంచి బతుకున్నాయి? కొబ్బరి చెట్లు, మామిడి చెట్లు, రావి చెట్టు. మళ్ళీ బృందావనంలో ప్రభుజీ ఒక చెట్టు ఉంటది కదా ప్రభుజీ, బృందావనం కాదు ప్రభుజీ, నిధివన్. బాగుంటాయి ప్రభుజీ, అన్ని మెలేసేసుకుపోయి ఉంటాయి ప్రభుజీ, ఎంత అందంగా చక్కగా కృష్ణుడు రాధా మెలేసుకున్నట్టుగా అది గుర్తొచ్చింది ప్రభుజీ నాకు.
వెరీ బాల్. యా, గుడ్. కృష్ణుడు రాధ ఎలా ఉంటారో ఆ చెట్లు కూడా అలా ఉన్నాయి ఏమిటో అనిపించింది ప్రభుజీ నాకు చూస్తే. ఆశ్చర్యం వేసింది. గుడ్ గుడ్ గుడ్. సో నిజమే, యాక్చువల్ ఎన్నో చెట్లు చూడండి. అంటే నాకు కరెక్ట్ పేర్లు గుర్తులేవు. నా తెలిసి మహబూబ్ నగర్ దగ్గర కూడా ఒకటి తిమ్మమ్మ మరి మన లేకపోతే ఏదో ఉంది. ప్రభుజీ మీ నెట్ కొంచెం ప్రాబ్లం అవుతుంది ప్రభుజీ వాయిస్. ఓ హరే కృష్ణ. అదే చెట్ల గురించి చెప్తూ, అంటే మహబూబ్ నగర్ దగ్గర ఇక్కడ కూడా ఒకటి ఉంది కదా, అదెన్నో సంవత్సరాల నుంచి ఉంది అని. వినపడుతుందా? కృష్ణుడు ప్రకృతి రూపంలో ఉన్నాడని బెస్ట్ ఎగ్జాంపుల్ నిధివనే యా చూపించి చెప్పగలుగుతాం. యా, గుడ్ మాతాజీ. అదే సో అలా బృందావన్ ఎగ్జాంపుల్ అలాగే ఉంటుంది చూస్తే. అలా ఎన్నో ఉన్నాయి యాక్చువల్లీ. పెద్ద పెద్ద మర్రి చెట్లు అవన్నీ కూడా ఎన్నో వేల, అంటే ఎన్నో సంవత్సరాల నుంచి అవి అలాగే ఉన్నాయి అన్నమాట. సో ఇక్కడ అదే చెప్తున్నాం. ఇక్కడ శౌనకాదృష్టిలో ఏమంటున్నారంటే మరి ఏంది హరే కృష్ణ ప్రభుజీ, నాకేనా మీ వాయిస్ కట్ అవుతుంది బాగా? కట్ అవుతుంది మాతాజీ, వాయిస్ కట్ అవుతుంది ప్రభుజీ. నేను అది కనెక్షన్ మార్చాను. అప్పుడు కొద్దిసేపు హరే కృష్ణ చేయండి, అయితే నేను కనెక్షన్ మార్చుకుంటాను. హరే కృష్ణ హరే కృష్ణ 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 హరే కృష్ణ 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 హరే హరే, హరే రామ 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 హరే హరే.